نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم جناب قاری محمد ارشاد صاحب جو محلِ مدارہ بہرائچ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمارے واٹس ایپ پر ایک لنک بھیجی۔ اس لنک کو جب میں نے اوپن کیا تو اس میں ایک کفایت اللہ سنابلی نامی اہل حدیث مولوی کا بیان سنا، جس میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ اس بات کا قول کر رہا ہے کہ نماز مغرب کی اذان کے بعد فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، اور اپنے دعویٰ کے ثبوت اور دلیل کے طور پر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو کہ بخاری شریف میں مذکور ہے اس کو پیش کیا۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: عن عبد اللہ المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا قبل المغرب قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنۃ۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو، اور حضور علیہ السلام نے اس کی 3 بار تاکید فرمائی۔ تیسری بار میں حضور نے فرمایا کہ جو چاہے پڑھے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس عمل کو سنت لازمہ اور سنت واجبہ قرار دیں۔ تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز مغرب کی اذان کے فوراً بعد فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے۔ ان کی اس کج فہمی کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو حدیث سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ باقاعدہ حدیث فہمی کے لیے 9 سالہ عالم کورس پوری لگن اور محنت سے کرنا ضروری ہے، تب جا کر حبہ برابر حدیث فہمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے منہ اٹھا کر چلا آئے اور حدیث پر تبصرہ کرنے لگے۔ دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو حضرات فقیہ ہیں، درجہ فقاہت پر فائز ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس عمل کو نہیں اپنایا۔ یعنی مغرب سے پہلے سنتیں پڑھنے کا جو عمل ہے، صحابہ میں سے جو حضرات فقیہ ہیں انہوں نے اس عمل کو نہیں اپنایا۔ ہاں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کا معمول تھا، لیکن ان کا اپنا اجتہاد اور اپنا مذہب تھا، اور فرد واحد کے بالمقابل کثیر فقہائے صحابہ کا عمل جو ہے لائق پیروی اور لائق اتباع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی مسئلے میں فقہا صحابہ کرام میں سے کثیر فقہا ایک طرف ہوں اور کوئی ایک فقیہ صحابی ایک طرف، تو کثیر فقہائے صحابہ کے عمل کو لیا جائے گا اور ان کے عمل کی پیروی کی جائے گی، نہ کہ فرد واحد کی پیروی کی جائے گی، جیسا کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تیسری بات ہے کہ جن صحابہ سے عمل ثابت ہے، شیخ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کی سنتوں میں صحابہ کا اختلاف تو ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جائز ہے پڑھنا، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، لیکن جو حضرات اس کے جواز کا قول کرتے ہیں ان سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ یعنی صرف انہوں نے قول کیا ہے لیکن عمل نہیں کیا ہے، اور جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو پھر دوسرے حضرات جو ہے ان کے قول کو اپنا دعویٰ بنا کر اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر بفرض محال چند صحابہ سے یہ عمل ثابت بھی ہے تو وہ فقیہ نہیں، اور جن سے نہیں ثابت ہے وہ فقیہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ فقیہ کو غیر فقیہ پر فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا فقہائے صحابہ یعنی وہ صحابہ جو فقیہ ہیں ان کا عمل ہمارے لیے لائق اتباع اور لائق پیروی ہے، نہ کہ ان صحابہ کا جو فقیہ نہیں۔
पाँचवीं बात है कि इमाम बत्ताल और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह वग़ैरह ने इमाम इब्राहीम नख़ई रहिमहुल्लाह के हवाले से लिखा है कि इमाम इब्राहीम नख़ई ने फरमाया कि मग़रिब से पहले की सुन्नतें न तो हज़रत अबू बकर ने पढ़ी और न हज़रत उमर ने और ना ही हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने। अब आप सोचें कि सहाबा की जमाअत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा कोई फ़क़ीह है? हरगिज़ नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बड़ा सहाबा की जमाअत में कोई फ़क़ीह नहीं। जब उनसे ये अमल साबित नहीं और हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र, हज़रत उस्मान जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी से अमल साबित नहीं, तो फिर वो किस तौर पर किस मुँह से कह सकते हैं कि जो है नमाज मग़रिब से पहले जो है सुन्नतें पढ़नी चाहिए। और हम अहनाफ का तो छोड़ो, हज़रत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने मग़रिब से पहले नमाज की अदम सुन्नियत का कौल किया है, यानी मग़रिब से पहले जो सुन्नतें पढ़ने का लोग कौल करते हैं उनका हज़रत इमाम मालिक इनकार करते हैं। और इसी तरह हज़रत इमाम शाफ़ई के अक्सर असहाब भी इनकार करते हैं। अब छठी और सबसे आखिरी बात ये है कि इमाम बदरुद्दीन आइनी और इमाम कस्तलानी जैसे अज़ीम शारह और मुहद्दिस ने फरमाया है कि ये हदीस सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिबि क़ाल फ़ी सालिसा मनसूख़ है। और उन्होंने फरमाया कि ये हुक्म जो है इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में था, फिर बाद में जब इस्लाम तरक्की पज़ीर हुआ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को मनसूख़ फरमा दिया, ख़त्म फरमा दिया। और अगर उनके बक़ौल ये हदीस मनसूख़ नहीं है, जो लोग मग़रिब से पहले सुन्नतें पढ़ने का कौल करते हैं उनके बक़ौल अगर ये हदीस मनसूख़ नहीं है, तो फिर हमारा सवाल ये है कि इब्ने माजा ने मग़रिब की नमाज के सिलसिले में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से एक हदीस नक़ल की है जिसके अल्फाज़ हैं ला तज़ालु उम्मती अलल फ़ित्रति मा लम युअख़्खिरुल मग़रिबा हत्ता यश्तबिकन नुजूम। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत हमेशा फ़ितरत इस्लाम और भलाई पर रहेगी जब तक वो मग़रिब की नमाज में जल्दी करेगी और मग़रिब की नमाज को मुअख़्ख़र करके पढ़ेगी, मुअख़्ख़र नहीं करेगी यहाँ तक कि सितारे चमकने लगे। तो ये हदीस जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मग़रिब को जल्दी अदा करने का हुक्म फरमा रहे हैं, ये हदीस सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब यानी मग़रिब से पहले सुन्नतें पढ़ी जाने वाले हदीस के मुखालिफ है। अब जो लोग उस हदीस को सही मानते हैं तो फिर उनका जवाब इस हदीस के मुताल्लिक़ क्या होगा? इसमें तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जल्दी पढ़ने का हुक्म फरमा रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि जल्दी तभी होगी जब अज़ान के फ़ौरन बाद जो है तकबीर कही जाए और नमाज मग़रिब अदा की जाए। लेकिन अगर नमाज मग़रिब के फ़र्ज़ से पहले जो है सुन्नतें पढ़ ली जाएं तो फिर उसमें उजलत कहाँ रहेगी, बल्कि ताख़ीर हो जाएगी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की मुखालफत लाजिम आएगी। लिहाजा ये सवाल उनके ज़िम्मे है, लिहाजा उनको मानना ही पड़ेगा कि हदीस मनसूख़ है और ये हुक्म जो है इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में था, अब ये हुक्म बाक़ी नहीं रहा। वल्लाहु ताला आलम। लिहाजा हमारे उन भाइयों से गुजारिश है जो लोग इंटरनेट, गूगल, फेसबुक वग़ैरह के ज़रिए दीन सीखते हैं और कज फ़हम और अदीमुल अक़्ल लोगों से दीन सीखते हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों से दीन सीख कर अपनी आक़िबत बर्बाद ना करें, बल्कि अच्छे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन से अपने मसाइल पूछें और अपने मसाइल का हल उनसे तलब कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।